Lamshoku Swrangchati channel Angor Nilogi Tomo Animes Development Tini Shalmari ni Kokborok Koktwma Rongkha PWD Naikung ni Kang ni Kese Kereng Begedan Jar Kesam Menteri Madol Chaudhry eba Kebeng Nai Bodol ni Yakso Ozoma Madol Chaudhry no Kerang Nai Muthang Nai Kini Khanyane Bishingtei Dorban Nagoti Sajaka PWD naikuni rang kese kereng begadal jak kesam PWD ni Menteri Badal Chaudhry eba kebeng ni bodoni yakchu ojama Badal Chaudhry no kerak nai mathang nai kini ni bisingtei dorbana goti sajaka thangnai kisa salromoi PWD naikuni rang khok dokra rejak ni slaibo kebang rang kese kereng ni bagai khoroktham ni mongka shakha borongkha PWD ni engineer Sunil Bhumik PWD ni tangkra Jaspal Singh kesam Menteri Badal Chaudhry Vigilance ni naituk mungo o khoroktham ni mongka samani yagolo hasni nai mathang borok no romna ni bagai kebangma khabrum laika paithago PWD ni engineer Sunil Bhumik no rompa no kesam PWD ni Menteri Badal Chaudhry te tangkra Jaspal Singh no naituk imanliya Abni yagolo hasni police ni phasingte Badal Chaudhry no romna ni bagai haste ganangai naituk mungo ongkorkha abni yagolo bo bar haktor kaskuni shokar manjak haste police Badal Chaudhry no romai manliya kesam PWD ni Menteri shak hamini bagai shak romjaka te shak hamnogo shak naijaka abni yagolo hasni police ni phasingte shak hamya Badal Chaudhry no phan khlai hapango khobjagya shak hamnogni salthang thanao tubumani yagolo shak hamya ongphiyokha abni yagolo hain hai police ni phasingte Badal Chaudhry no shak नगर रहरजाखा फासलो शाकम नगनि रहरजाकमनि यागुल हासनि पुलिस करा कातिमुनि बिसिंते दरबा नगति सेना बागै शाकम नगनि तुबुमानि कसाम PWD नि मन्त्रि पुलिस न केबिंगै सेजामुं कक शाखा रांखक दग्रा रजाकनि स्लाइबु गोबां PWD नि रांनि केसे केरंबाय गदालजाक बादल चौधुरीनि तालिका ताबुक दरबा नग न साखलायनाय সবচেয়ে বড় প্রতিক্রিয়া হচ্ছে আমাকে আরেকটার আগে আদালতে তুলতে হবে এখান থেকে এখন বেরোবে হ্যাঁ সেই যাই থাকবে পারবে না আর এটা তো আইও আইব কি না আইব তারা তো আইতেছে আপনার এখন বলার আপত্তি ইয়ে কি আপনার অন্যভাবে কি আছে আমার তো কোর্ট ইয়ে করতে 3 ঘন্টার আগে থেকে রেডি করা হয়েছে সব যাতে থানা হয়ে যাতে ঠিক সময়ে আদালত চলাকালীন সময়ে যাতে আদালতে সেখানে আমাকে নিয়ে যেতে পারে তো এখন তো শুনলেন ওনাদের কাছ থেকে তাইও নিজে অ্যাভয়েড করছেন হ্যাঁ অ্যাভয়েড করছেন হ্যাঁ তারপরে এখন সময় চলে যাচ্ছে তার মানে কত আজকে আবার পশ্চিম কত রাতে থাকার ব্যবস্থা করব তারপরে হয়তো তুলব জানি না কি করবো তাহলে আছে অন্য কি আছে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে দুর্ভাগ্য মানে আপনার কি প্রতিক্রিয়া থাকছে পুরো বিষয়টি নিয়ে হ্যাঁ পুলিশের ভূমিকা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমি এসব ব্যাপারে কোনো কথা বলতে চাই না পুলিশের ভূমিকা আর কি তারা তো নিমিত্ত মাত্র তারা সরকারি কর্মচারী হ্যাঁ সরকারি আমি বেরবো আমার সময় হয়ে যেতেছে এই সবগুলো পড়ার মধ্যে আপনার কি মতলব আছে আজকে কোর্টে নেবেন না এই দৃশ্য যদি নিয়ে থাকে তাহলে বলেন পরিষ্কার আছে তো ওনাদের কাছে বলেন কেন সকালবেলা থেকে এটা তারা ঠিক হচ্ছে ভোট বসছে আমাদের শরীর টরীর হ্যাঁ হ্যাঁ সকাল থেকে প্রস্তুতি চলছে ভোট বসছে তারা সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছে বিশ্বাস সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছে প্রস্তুত আমি তো বুঝলাম হুইল চেয়ারে করে নিয়ে যাবো এটা তো পরের ব্যাপার আমি আজকে প্রথম কোর্টে যাচ্ছি এটা তো পরের ব্যাপার এটা তো এখন কোনো কিছু ব্যাপার না স্যার বর্তমানে আপনি রিলিজ হয়েছেন টিভি থেকে হ্যাঁ পুলিশের যিনি আয়ু রয়েছেন উনি বর্তমানে এই জায়গাতে উপস্থিত নেই এই প্রসঙ্গে আপনি কি বলবেন আমি এটা কি করে বলবো কোন অফিসার থাকবে না থাকবে হ্যাঁ এটা আমি কি করে বলবো আমার মনে হচ্ছে এই সময়টা উনি কোনো একটা বদ উদ্দেশ্য নিয়ে বাইরে থাকছে এই সময়টা PWD rang ni kese kereng mamla bai gedal jak kesam PWD tangwili Menteri Badal Chaudhry no 21 October romani phunungmani oboni yagolo shak hamyangai shak hamnogo naijamni nangkha
1 নভেম্বর সালমারিও ফার্স্ট হালवा दरबारनाव 30,000 pro सेसन जाज सभ्य साथि दत्त प्रकाश दागि बुंबाय बोसकांनि 11 सालमारि नभेम्बराव हायनो हाय दरबारनाव थिजांनाय ताबो बनो आलांगो तनि जांनाय दरबारनाव नि गोजाम पिडब्लिउडि मन्त्रि बादल चौधुरी फाइजेंनि केरां मुकरेंग्रक गोबां मोजाय दफनाव बनो फियंमालिया ते बाइशा फाइजें खापांनि केरां खोरों दादा सिदा सावै रेखा गोजाम पिडब्लिउडि मन्त्रि बादल चौधुरीनो आलांगो तंना नांगान नि शाखा चलिए 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 आगे बढ़ो धीरे धीरे देख के चलिए भैया देख के चलिए দুপক্ষের বক্তব্য শুনে বাদল চৌধুরীকে আগামী 11 তারিখ অবধি জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং 11 তারিখ সরকার পক্ষ থেকে যে ওনার পুলিশ হাজতের আবেদন করা হয়েছিল যার বিরোধিতা আমরা তীব্র বিরোধিতা করেছি সেই সম্পর্কে 11 তারিখ আদালত রায় দেবেন আজকে এবং বাদল চৌধুরী সম্পর্কে আদালত বলেছে যে জেলে তার স্ট্যাটাস অনুযায়ী তাকে মর্যাদা দিতে হবে এবং তার চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব জেল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে হবে আর আদালতের কাছে বাদল চৌধুরী তার বক্তব্য বলেছেন সেখানে তার জীবনের প্রতি আশঙ্কা তিনি প্রকাশ করেছেন তিনি বলেছেন তার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র হচ্ছে এবং সরকারের উঁচু মহল থেকে তাকে হত্যা করার নির্দেশ আছে এই ধরনের আশঙ্কা তিনি আদালতের কাছে ব্যক্ত করেছেন আদালত তার বক্তব্য শুনেছেন এবং আদালত বলেছেন 11 তারিখ যিনি আদালত রায় দেবেন সেই রায়ে বাদল চৌধুরী তার জীবন সম্পর্কে যে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন সেটা উনি উল্লেখ করবেন আদালত বলেছেন যে প্রশাসনের উচ্চ মহল থেকে উনি নাম ধরে বলেছেন এবং তার সাথে পুলিশ প্রশাসন কি ব্যবহার করেছেন সেটাও বলেছেন লকআপে কি ব্যবহার করা হয়েছে আইএলএস থেকে কি করে জোর করে তাকে তুলে আনা হয়েছে কি করে জোর করে লকআপে ঢোকানো হয়েছে এগুলো সব বলেছেন এবং তিনি বলেছেন তিনি নিরাপত্তা চান তিনি জীবনের আশঙ্কা অনুভব করছেন তার জীবন বিপন্ন এবং প্রশাসনিক ষড়যন্ত্রের শিকার এটা রাজনৈতিক মামলা বাদল চৌধুরী বলেছেন আদালত শুনেছেন এবং আমরা আদালতকে বলেছি যে আমরা আশা করি আদালত রাজনৈতিক চাপের ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের মক্কেলের আইনি অধিকারের পক্ষে আদালত দাঁড়াবেন আমরা বলেছি আমরা এবং পুলিশ কাস্টডি সম্পর্কে আমরা তীব্র আপত্তি প্রকাশ করেছি আদালতের কাছে বলেছি যে পুলিশ কাস্টডির কোনো জরুরি প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র আমাদের মক্কেলকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার উপর মানসিক অত্যাচার করার জন্য তাকে শারীরিকভাবে নিপীড়নের সম্মুখীন করার জন্যই পুলিশ অতি আগ্রহ দেখিয়ে প্রশাসনের চাপে পুলিশ কাস্টডি চাইছে এর জন্য তদন্তের স্বার্থে পুলিশ কাস্টডির কোনো প্রয়োজন নেই আমরা আদালতকে এটাও বলেছি আদালত কোনোভাবেই আইন পুলিশ কাস্টডিকে অনুমোদন করে না কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে পুলিশ কাস্টডি দেওয়া যায় তা বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে আমরা আদালতকে বলেছি পুলিশ কাস্টডির দুঃখজনক অভিজ্ঞতা আমাদের রাজ্যে আছে অতি সম্প্রতি 19 বছরের যুবক মঙ্গল দাস তাকে 7 দিনের পুলিশ রিমান্ড দেওয়া হয়েছিল তার ফলে তাকে পুলিশ হাজতে খুন করা হয়েছে আমরা আদালতকে বলেছি যদি মঙ্গল দাসকে 7 দিনের পুলিশ রিমান্ড না দেওয়া হতো তাহলে মঙ্গল দাস বেঁচে যেত আমরা এগুলো আদালতকে বলেছি আমরা আশা করব আমাদের বিচার ব্যবস্থার বিশ্বাস আছে যদিও এই মামলার কারণে রাজনৈতিক চাপ আছে আমরা আশা করি বিচার বিভাগ চাপের ঊর্ধ্বে থেকে রায় দেবেন এই ভরসা আমরা আদালতের কাছে ব্যক্ত করেছি আমরা 11 তারিখের আদেশের অপেক্ষায় আছি স্যার আপনি বলেছেন স্যার কিন্তু নাম বলেছেন উনি বাদল চৌধুরী উনি প্রশাসনের উচ্চ মহল জড়িত উনি বলেছেন আদালতের অর্ডারটা আসুক 11 তারিখ আমরা সব জানতে পারবেন উনি আদালতের নাম করে বলেছেন প্রশাসনের শীর্ষ মহল পুলিশ অফিসার এবং কারাগার সচিবালয়ের কারাগার এই হত্যা ষড়যন্ত্র যুক্ত উনি বলেছেন আসামি নিজে বাদল চৌধুরী নিজে বলেছেন আদালতের কাছে আদালত এগুলো 11 তারিখ রেকর্ডে নথিভুক্ত করবে তারপর আমরা নাম বলব দুপুর নাগাদই বাদলবাবুকে জিবি হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ করে দেওয়া হয় কিন্তু পুলিশ আলটিমেটলি ওনাকে কোর্টে প্রডিউস করতে করতে অনেকটা সময় নিয়ে নেন এবং প্রায় 3:30 নাগাদ কোর্টে এনে প্রডিউস করলো এবং এতক্ষণই শুনানি চলছিল ইনফ্যাক্ট এখন কোর্ট আওয়ার্সের অনেক পরে শুনানি শেষ হলো 4:15 অবধি কোর্ট আওয়ার্স চলে তারপরে শুনানি চলেছিল কারণ কিছু করার নেই পুলিশ ওনাকে তুলতে অনেকটাই দেরি করেছে তো যাই হোক শুনানি চলাকালীন সময়ে সরকার পক্ষ থেকে যা দাবি করার ওদের পুলিশ রিমান্ডের দাবি করা হয়েছে কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে আমরা ধরে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে প্রথম দিন থেকে ডে 1 যেদিনকে ওনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে সেই অ্যারেস্টটা ছিল প্রথম অবস্থায় বেআইনি এটা আইন মেনে হয়নি দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওনার অ্যারেস্টের পর থেকে গোটা চিকিৎসার তদারকির দায়িত্বটা আইএলএস হসপিটালে পুলিশ হাতে নিয়ে নেয় ডিসচার্জ সার্টিফিকেট পুলিশ গ্রহণ করে আমাদেরকে কিছু দেওয়া হয়নি এবং এই ডিসচার্জের সময় ওনার কন্ডিশনটা কী ছিল সেটা পরবর্তী সময় থানার লকআপে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে যখন আবার জিবি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় এটাতেই প্রতিনিয়ত হয় যে ওই দিন 30 তারিখে ওনাকে যে ডিসচার্জ করা হয়েছিল দ্যাট ডিসচার্জ ওয়াজ অলসো আন্ডার ফোর্স আন্ডার প্রেশার আমরা এই জিনিসটা আদালতের নজরে দিয়েছি আজকে তারপরে আমরা আদালতকে যেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে পুলিশ
30 তারিখ থেকে প্রতিদিন আদালতের কাছে একটা রিপোর্ট পেশ করেছে যে ওনার কন্ডিশন কী আছে, ওনাকে এক্ষুনি উনি যেহেতু হসপিটালাইজড আছেন ওনাকে প্রডিউস করা যাচ্ছে না। ওই রিপোর্টগুলিতে প্রতিদিন 30 তারিখ থেকে রুটিন মাফিক প্রতিদিন বলে গেছে যে ডাক্তারবাবুরা বলেছেন উনি ভালো আছেন। দিস ওয়াজ এগেন এ মিসলিডিং দ্য কোর্ট, একদম পরিষ্কার কোর্টকে মিসলিড করছে, কারণ সঙ্গে রিপোর্টসগুলো দিচ্ছে, এই রিপোর্টে কোথাও ডাক্তাররা একটি লাইনও লিখছে না ইজ ফাইন। এনারা এসে বারবার কোর্টকে জানাচ্ছেন যে ডাক্তাররা মৌখিকভাবে নাকি বলেছেন যে উনি ভালো আছেন। দিস কন্ট্রাডিক্টস, কমপ্লিটলি কন্ট্রাডিক্টেড। থার্ডলি আমরা যেটা বলার চেষ্টা করেছি, দেখানোর চেষ্টা করেছি, সেটা হচ্ছে যে এই অবস্থায় ওনাকে যদি পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়, পুলিশ লকআপে আবার পুরে দেওয়া হয় কাস্টোডি ইন্টারোগেশনের নামে, তাহলে উনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়বেন। সেই জন্য আমাদের দাবি ছিল যে ওনাকে যেন জেসিতে পাঠানো হয় এবং উইথ অল দ্য রিকোয়ার্ড অ্যাডভাইসেস গিভেন বাই দ্য হসপিটাল অথরিটি এই মেনটেন করে ওনাকে ইন্টারোগেট করুক, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা কোনো দিন বাদলবাবু কোনো দিন বা আমাদের তরফ থেকেও কোনো দিন ইনভেস্টিগেশন বা ইন্টারোগেশনের ক্ষেত্রে আমরা কোনো বাধা সৃষ্টি করিনি সিন্স দ্য ভিজিলেন্স কেস। এখনও বাদলবাবু সেই কোনো রকম আপত্তি নেই, কিন্তু ওনাকে লকআপে ঢুকিয়ে রেখে এটা করা সম্ভব হবে না, এটাতে পুলিশ বরং ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবে। সো উই প্রেড যে ওনাকে জুডিশিয়াল কাস্টডি নেওয়া, আমরা বেল চাইনি, বেল প্রেয়ার করেছি কিন্তু আমরা বেল চাইনি, দরকার নেই আমাদের এক্ষুনি বেল চাওয়ার। আমরা বলছি ওনাকে জুডিশিয়াল কাস্টডিতে নিন, জুডিশিয়াল কাস্টডিতে নিয়ে ওনাকে থরলি করুক, ইন্টারোগেট করুন, কোনো আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু হি শুড বি গিভেন দ্য বেসিক মেডিকেল ফেসিলিটিস উইচ আর অ্যাডভাইসড বাই দ্য হসপিটাল। ওনাকে রেগুলার ফিজিওথেরাপি করতে হবে, পুলিশ লকআপে ওয়েস্ট পিএসের লকআপে ফিজিওথেরাপি করা সম্ভব, ওনাকে হাঁটানো যাবে না। আজকে পুলিশ ওনাকে লকআপ থেকে হাঁটিয়ে নিয়ে এসছে, ইট ওয়াজ অলসো ফোর্সফুল, হি ইজ নট ইন এ পজিশন টু ওয়াক। বলে দিয়েছে ডাক্তাররা যে উনি হাঁটলে ওনাকে দুজন অ্যাটেন্ডেন্ট সঙ্গে থাকতে হবে, তাও অল্প 2 পা 3 পা, বাথরুম যাওয়া অবধি, এর বেশি নয়। বাট স্টিল হি ওয়াজ মেড টু ওয়াক অল দ্য ডিস্টেন্স, এবং ওনাকে এই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু হসপিটাল থেকে যখন রিলিজ হয়েছে হি ওয়াজ ইন হুইল চেয়ার। এই বিষয়গুলি আমরা আদালতের নজরে দিয়েছি, আদালত বলেছে এখন একটা অর্ডার উনি করবেন, তবে সেটা সম্পূর্ণ অর্ডার নয়, এটা সাময়িক, এটা ইন্টারিম অর্ডার উনি দেবেন, এইটুকু বলতে পারি। ওকে। Ex-minister, who was sent to jail custody for 3 days, will be produced on না স্যার বাংলাতে ঠিক আছে। বাদল চৌধুরীকে আজকে কোর্টে হাজির করিয়েছেন পুলিশ, আপনার পুলিশ হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ হওয়ার পর আগামী 11 তারিখ ওনাকে কোর্টে প্রডিউস করবেন। ইন দ্য মিন টাইম উনি জেলে থাকবেন। আজকে কার কোর্টে উঠেছিল এবং এটা স্পেশাল জাজ শুভশ্রী দত্তপুরকাস্থ, উনি সেশন জাজ অলসো, ওনার কোর্টে আজকে আর্গুমেন্ট হয়েছে এবং জাজমেন্ট উনি রিজার্ভ রেখেছেন, 11 তারিখে উনি জাজমেন্ট পাস করবেন। কতদিন পরে আজকে আদালতে তোলা হলো হসপিটাল থেকে? ওনাকে অ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে 21 তারিখ, 21 তারিখের পরে আজকে প্রথম ওনাকে কোর্টে হাজির করানো হলো। ইট ইজ অ্যাবাউট 15 ডেজ। উনি আদালতে দাঁড়িয়ে কী বলেছেন? উনি ওনার সপক্ষে উনি আর্গুমেন্ট করেছেন, কোর্ট শুনেছেন, আমরাও শুনেছি। উনি প্রায় অ্যাবাউট 20 মিনিটস আর্গুমেন্ট করেছেন। সুতরাং ওনার আর্গুমেন্ট থেকে আমরা পরিষ্কার যে উনি স্টেবল, উনি ওনার কোনো ডিজিজ নেই, উনি কমপ্লিটলি সুস্থ এবং কোর্টে ওইটা রেকর্ড করেছেন। আমরা আশা করছি আগামী 11 তারিখে কোর্ট যে অর্ডারটা পাস করবেন, ডেফিনেটলি আমরা পুলিশ রিমান্ডের অর্ডার পাবো। তখন পুলিশ ওনাকে এই কেস সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য, অনেক ডকুমেন্টস মিসপ্লেস হয়ে গেছে বা কত টাকা ডিপালকেটেড হয়েছে, টাকাটা কারা কারা নিয়েছেন, সমস্ত বিষয়ে ওনাকে ইন্টারভিউশন করলে বেরিয়ে যাবে। স্যার আদালত জেলে কি পুলিশ গিয়ে ইন্টারাকশন করতে পারবে না? এরকম কোনো অর্ডার আজকে কোর্ট দেননি। কদিনের রিমান্ড চাওয়া হবে? 3 দিন, ফর 3 ডেজ। tabungni simi nogo asugino profession text ui manai line of busawoi tabukte tong nangla tabungni simi nogo asugino profession text ui manai line of busawoi tabukte tong nangla ketal haste hapang hastini lukroni kahamni bagino omohaya prin har kahini saimanka phasalo tangra nokni hall number 1 conference room hastini deputy cm jishnu deborma as online chemno phiagoi rikha bono karibo pando phai manjaka kubuni adongro raidati saimanka online profession text hastini lukroni bagi belai kahamnai hinai lai thangnai bisirogo sibalayo siyei text rilaimani phiaba ajarawo जों गोबां जागायावनो जायारok सिमानिबो नंगजाखा a korona wanchugino jaya seyatei o ketal yapri sejaga hini saimanka pandawo koknarano thangthani saimanka tabungni ketal hapangni thani hastini lukorok phaina nanglak hapangno lukorokni thani thangnai আজকে আমরা ওই প্রফেশনাল ট্যাক্সের কিভাবে অনলাইনে পেমেন্ট করা যায় একটা সাইট আমরা লঞ্চ করছি, সেটা ইজ অফ ডুইং বিজনেস। প্রফেশনাল ট্যাক্স সবকে দিতে হয়, যারা প্রফেশনে আছে, যারা ব্যবসা করে, সেলফ এমপ্লয়েড, 1800 টাকা থেকে মনে হয় 2500 টাকা অবধি দিতে হয় ট্যাক্স, ঠিক আছে। আর প্রচুর লোক দিতে হয় ট্যাক্স, অনেকজনে দেয়। আমরা চাই যে ইজ অফ ডুইং বিজনেস, মানুষ যে ব্যবসা করে ওরা যদি ট্যাক্স অফিসে যেতে হয়, ওরা যেতে যেমন না হয়,
আমরা সবসময় এই কথায় আমি সবসময় অন্ত বলি, এই সরকারের উদ্দেশ্য হলো মানুষের কাছে পৌঁছা, মানুষ যেমন আসতে না হয় সরকারের কাছে, সেটাই পদক্ষেপ। ইজ অফ ডুইং বিজনেস, ইজ অফ লিভিং। মানুষ যখন কাজে যুক্ত থাকে, ট্যাক্স দেওয়ার জন্য লাইন ধরতে না হয়, কাউন্টারে বসতে না হয় ঘন্টার পর ঘন্টা, মানুষের জীবনটা আরও কীভাবে সরল করা যায়, সুন্দর করা যায়, মানুষ যেমন ব্যবসাতে মন দিতে পারে, কাজে মন দিতে পারে। আমি সবসময় এই কথাই বলি, যখন বক্তৃতা দিই তখনই বলি সরকারের উদ্দেশ্য কী। সরকারের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেমন আসতে না হয় সরকারের কাছে, সরকার যাবে মানুষের কাছে। এক তো ট্যাক্স দেয়, টু মেক ট্যাক্স পিপল ফ্রেন্ডলি। ট্যাক্স দিতে হয়, রাজস্ব দিয়ে সরকার চলে, কেন্দ্র সরকারি হোক রাজ্য সরকারি হোক, কিন্তু সেই ট্যাক্স হতে হবে পিপল ফ্রেন্ডলি, মানুষ যেমন দিতে পারে সুবিধা মতন। এক তো মানুষ ট্যাক্স দেবে, ট্যাক্স দিয়ে দিকে সম্মান, ট্যাক্স পেয়ারদেরকে সম্মান দেওয়া, ট্যাক্স পেয়ার্স ফ্রেন্ডলি হওয়া ডিপার্টমেন্ট, সেটা নিয়ে একটা পদক্ষেপ, এটা একটা বড় পদক্ষেপ। আর আমি আশা করি এটা সাকসেস হবে, মানুষ আর যেতে হবে না, মানুষ নিজের বিজনেস এস্টাবলিশমেন্ট বা বাড়ি থেকে ট্যাক্স দিতে পারবে। স্যার তাতে কি মনে হয় অনলাইন করাতে কারাপশনটা কম হবে? দেখুন, যত অনলাইন করো, যত কাগজ কমবে, ম্যানুয়াল কমবে, তত ট্রান্সপারেন্সি বাড়ে, সেটা সবাই জানে। তাই আমি আশা করি নিশ্চয়ই কারাপশন কমবে। কারাপশন কমবে আমি বলবো, ট্রান্সপারেন্সি বাড়বে আমি বলবো। ঠিক আছে, কারাপশনও কমবে, ট্রান্সপারেন্সিও বাড়বে, মানুষের সুবিধা হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো মানুষের সুবিধা হবে ট্যাক্স দিতে, পিপল ফ্রেন্ডলি, ট্যাক্স পেয়ার্স ফ্রেন্ডলি হতে হবে ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের। এটারই একটা পদক্ষেপ আমরা করছি। থ্যাংক ইউ। 8 November salmari hayung radiography sal hayung bai baksano hastiya bo nangkukma borok ni bisingtei a salma palai jaka सालसार नभेम्बर सालमारिंका हायुं रेडियोग्राफी साल हायुं bai baksa hasteo bo nangkukmani boromni bisingtei o salma palai jaka फासल फुंगनि दामस्नि व आगुलनि रबीन्द्र शतबार्षिकी बवनि सिमी इंडियन सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर एंड टेक्नोलॉजिस्टनि फाइसिंगतै आगुलनि लाहारो कासा हिमबतो खलाइजाका 1895 बिसिबो एक्सिस नामजाका आस नामनाय सय सिगरिंग न खुलुममुंगते बरम याफरना बागै बिसि ब्रुमनि हाय अ बिसिउबो हायुं रेडियोग्राफी साल पालाइजागो रबीन्द्र भवन बुस्कनि सिमी हिमबतकनि बिसिंगते एक्सरे नि काहामते हामियनो तयै लुकुरंनि थाने सगिरिनानि बागै अ नाहारमुं हनै साका मथानि अजामा आज 8 নভেম্বর আজকের এই দিনটি সারা বিশ্বে বিশ্ব রেডিওগ্রাফি দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। আমরা ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ রেডিওগ্রাফার্স অ্যান্ড টেকনোলজিস্ট ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে আগরতলাতে এক পদযাত্রার আয়োজন করেছি। আজকের দিনটিতে মূলত 1895 সালে বিখ্যাত পদার্থবিদ স্যার উইলহেম কনার্ড রঞ্জন এক্স রশ্মি আবিষ্কার করেছিলেন। উইলহেম কনার্ডের শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানাতে আমরা আজকের দিনটি উদযাপন করছি। আজকের দিনটিতে এখানে একটা পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। এই পদযাত্রার মাধ্যমে আমরা এক্স রশ্মির সুফল কুফল সম্বন্ধে জনসাধারণের কাছে একটা বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছি। যদি এক্স রশ্মি চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছে, আর এই আবিষ্কারের ফলে 1901 সালে বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী উইলহেম কনার্ড রঞ্জন প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তো এক্স রশ্মির উপকারের ফলে তো রোগ নির্ণয়ে যথেষ্ট সহযোগিতা হচ্ছে, সাহায্য হচ্ছে, যত সহজেই রোগ নির্ণয় করা যাচ্ছে, কিন্তু এক্স রশ্মির কিছুটা ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। তা আমরা চাই এক্স রশ্মির সদ্ব্যবহার হোক এবং ক্ষতিকর প্রভাব থেকে যাতে সবাই ভালোভাবে এক্স এবং চিকিৎসা পরিষেবা নিতে পারে। এই কয়েকটা কথা বলে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার নাম সুমন কুমার ঘোষ, আমি এখানে সচিব সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। एक्सरे नि बिसिंगति कलाइखे बेमार आमजोगि मानखा फिया एक्सरे बुसक काम हामिया अंगनो हनै लुकुरक किरे जागो आबनि बागै लुकुरकनि थाने नांकुमनि कक सगै रिनाने एक्सरे व मुसा हामिया अंगिया हनै शाखा Women College Hostel ni pati munatui kha khamani phunok laika SFIT TSU ro Women College Hostel ni pati munatui kha khamani phunok laika SFIT TSU O pati munatui kaini bodoni dolsa adoro kusur rung tangpangbai malaika te borokni koklamno sei belai baike yapari rei borok buri rungkhung hostel no kuthuk jingjalo klaijak ni shaka a horo je tongkor aje rekha tungplar nani bagai phatani samusita tangnai ro bisingo hapka ni shaka SFI ni adong আমরা SFI TSU এর উদ্যোগে আজকে মূলত নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের উপরে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি। বিষয়টা হচ্ছে আমাদের রাজ্যের একমাত্র মহিলা কলেজ, যে কলেজের হোস্টেলের মধ্যে প্রতিনিয়ত আমরা লক্ষ্য করছি নিরাপত্তাজনিত সমস্যা তৈরি হচ্ছে। হোস্টেলের মধ্যে বহিরাগত সমাজদ্রোহীরা প্রায় অবাধেই প্রবেশ করতে পারছে। গত কিছুদিন আগে একটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে,
এই ঘটনায় যারা জড়িত প্রায় প্রত্যেকেই শাসক দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তাদের মদতেই মহিলা কলেজের হস্টেলের মধ্যে রাতের বেলা একদল সমাজদ্রোহী প্রবেশ করে হোস্টেলের পরিবেশকে যথেষ্টভাবে ভুলিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে যারা আছে এই হোস্টেলের মধ্যে ছাত্রীরা তারা যেমন উদ্বিগ্ন, তার সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবিকাদের মধ্যে নিরাপত্তা জনিত বিষয় নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বিগ্নতা তৈরি হয়েছে। তাই আজকে এসএফআই টিএসইউর পক্ষ থেকে আমরা উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশনে যাব। এই বিষয়ে আরও খানিকটা আমাদের টিএসইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নেতাজি দেববর্মা আছে, সেই বিষয়টাতে বলবে, কারণ এটা উপজাতির ছাত্রীদের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটা বিষয় উঠে এসেছে, সেই বিষয়ে নেতাজি আপনাদের সঙ্গে বাকিটা বলবেন। দেখেছেন বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের আগরতলা শহরে উমেন্স কলেজে বিগত কয়েকদিনের ঘটনা এটা যে ছাত্রছাত্রী বরাবরই বিভিন্নভাবে রাজ্যের মধ্যে নিরাপত্তাহীন ভোগ করছে, কিন্তু এই উমেন্স কলেজে একটা হোস্টেল, সেখানে এই ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে নিরাপত্তা ভোগ করছেন উমেন্স কলেজ সেরকমভাবে এখানে বহিরাগত যারা শাসক দলের এরা প্রবেশ করে তাদের উপর একটা হুমকি দিচ্ছে যে একজন ছাত্রী নাকি এই কলেজের এই হোস্টেলের বাইরে একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, সে ভাইরাল কোনো একজন সাথে সাক্ষাৎ করেছে নাকি একটা ভিডিও, সেটাকে নিয়ে কলেজের একটা ডিসিপ্লিনের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু বোঝা গেছে কিন্তু ওই মেয়েটা এবিপি সংগঠনের সাথে জড়িত এবং এবিপি সংগঠনের নেত্রী হিসাবে ওখানে বিভিন্নভাবে অন্যান্য যারা ওখানে ছাত্রীরা আছে তাদের উপরও হুমকি দিচ্ছে যে আমি তোমাদেরকে দেখে নিব, বা এভাবে বহিরাগতদের সঙ্গে ছাত্রদের যোগাযোগ করে এবিপি সংগঠন ওখানে কলেজে গিয়ে একটা অস্থির পরিবেশ করেছে রাতের মধ্যে বিনা অনুমতি ওয়ার্ডেনের ছাড়া এবং হোস্টেল ম্যাডাম সুপারের অনুমতি ছাড়াই ওখানে প্রবেশ করে একটা আক্রমণ এবং একটা হুমকির পরিস্থিতি হয়েছিল। এটা নিয়ে আমরা আজকে এখানে উচ্চশিক্ষা অধিকার এসএফআই টিএসইউ যৌথভাবে এখানে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে। O shalboro hostelni katimuni bagai shanmung botisalaika te yango o hostelni patimani yagola kabangma sumung azaina chengkha amonti police kaisa mamla yago na harfano college ni phasing tei asok doro rejaglia college ni kaisa susuk hostelni khorok sarani slaibo kabang sringnai jugrok tongbayo asok hor kutuk jorowo hostelni barjao tongnai ro bahake gate phiyogei rekha sumung azai tongkha DYF haite DYF ni sakthama bai kaise ba sanmung no tui Swrangchati sarigo koila shahor kaisa kodor himmoto khlaijaka DYF haite DYF ni sakthama bai kaise ba sanmung no tui Swrangchati sarigo koila shahor kaisa kodor himmoto khlaijaka Saring damburi khaksa tampuro koila shahor TRTC stand ni simi chengai kusam motor stand jora himmoto khlaijaka a salni pandawo manjaka MLA Topon Chakraborty CPIM Unokoti Hangkoni Tangphang Krishnenu Chaudhary no khoboi kobuni adongro Saring damba tampuro kusam motor stand no chengjaka logo kuthum pandao phai manjaka DYF Tripura haste committee ni kasko Polas Bhumik MLA Mobsor Ali no khoboi kobuni adongro Logo kuthum pandao kongnarna thangani mothani kasko Polas Bhumik shaka a salni lokuthum pandao phai manjaka shikla adongro 2018 bishini Bidhan Sabha chongmari paimani yagolo asa koto logo kuthum pandano kahinibo kok shawi khanari ka kusam MLA Mobsor Ali আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা দেখছি আজ থেকে 18-19 মাস পূর্বে রাজ্যের মধ্যে একটা সরকার তৈরি হয়েছিল সরকার তৈরির প্রাক্কালে ভারতের জনতা পার্টি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য স্বপ্ন ফেরি করেছিল স্বপ্ন দেখিয়েছিল আমরা সেদিনও বলেছিলাম এই ভারতবর্ষের মানুষ 2014 সালে এদের কথায় বিশ্বাস করে ভুল করেছেন আপনারা এদের কথায় বিশ্বাস করে ভুল করবেন না
আজকে আমাদের মাইকের আওয়াজ যারা শুনছেন ব্যবসায়ীরা, আমাদের মাইকের আওয়াজ যারা শুনছেন যুব বন্ধুরা, আমাদের মাইকের আওয়াজ যারা শুনছেন মায়েরা বোনেরা, আমাদের মাইকের আওয়াজ যারা শুনছেন শিক্ষক কর্মচারীরা, সকলেই এক বাক্যে বলছেন সিদ্ধান্তটা ভুল হয়ে গেছে। কবে এই সরকারটার পরিবর্তন হয়ে একটা জনদরদী সরকার, বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের মধ্যে তৈরি করা যায় সে কথা বলছেন। কেন বলছেন? বলছেন এই কারণেই, আপনারা জানেন আলোচনা হয়েছে, তারপরে বলছে শান্তির এই ত্রিপুরা রাজ্যটা আজকে আর শান্তি নেই। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে যখন খবরের কাগজে আমরা চোখ রাখি, মিডিয়াতে যখন চোখ রাখি, সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন চোখ রাখি, কোনো না কোনো মৃত্যুর সংবাদ আমাদের চোখের সামনে ভেসে আসে। ওই রাস্তার পাশে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে, ওইখানে গণধর্ষণের শিকার হয়ে যায় একজন মহিলা, ওই জায়গাতে গণধর্ষণের শিকার হয়ে যায় 50 ঊর্ধ্ব মহিলা। এই খবরগুলো আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় রূপায়িত হয়েছে। এই ত্রিপুরা রাজ্য নিশ্চয়ই রাজ্যের মানুষ দেখতে চাননি। এক সময় ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ গর্ববোধ করতেন যে আমাদের রাজ্যে নেটের জালের মতো রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে। ওই পাশের রাজ্য থেকে যারা আমাদের রাজ্যে আসতেন তারা বলতেন ত্রিপুরা রাজ্য রাস্তাঘাটের জন্য সেরা রাজ্য, এই কথা বলতেন। সেই ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে একটা রাস্তাও সেখানে সঠিকভাবে মেনটেনেন্সের অভাবে চলাচলের উপযুক্ত না। তার অন্য খোয়াই চাম্পা হাওয়ার জমুনি হাটিও তিরিতে মোবাইল বাজানে মোড়ার মথংনাই রং রংখা পুলিশ রক খোয়াই চাম্পা হাওয়ার জমুনি হাটিও তিরিতে মোবাইল বাজানে মোড়া মথংমা মানজাখা মানজানা রনি মুং ওংখা মডেল দেবরমা প্রাঞ্জিত দেবরমা বিবাস দেবরমা তে রটিশ চরণ সরকার মুঙ্গৈ খোয়াইনি খরকসা বুনি দফানি বরক বরকনি থানি মানি মানখা তীর মথংমানি বই তে খক চিদক রাং মারি অবনতি চাম্পা হাওয়ারনি উসি উদয়ন দেবরমা শাখা गोबांमा बरकनो तंगमानि फियाबा बरक खालि थांबायखा तै गोबांमा सालनि सिमिनो बरकनो रमनानि बागै पुलिस रक नायकल जाखिनिबो सावै खोनारिखा फियाबा आसक साल करक नायचम तंगमानि यागुलो सांग्रं सालो बरक मानजाखा पुलिस रक बाय यागुलो पुलिस रक अ रममानि न तै कक्तमा रंनो कक सावै खोनारिखा चाम्पा हावर एरियानि जों पाब्लिक दङ बावनो बेलाखे हामबाय माया फारो बावनि साइड जबाय जों दिनै फैसा मुटामुटि गाहाम साक्सेस खालामखा दिनै प्राय 2टा समय इनफरमेशन सफायखा जेन चाम्पा हावर तेमनि हाथि दङ आरो कयजन मोबाइल दाबा थांलाय दङ मोबाइल जान्दै मुन्दा ताय तिर थांलाय दङ एकर्डिंलि जों थाङै रेड खालायगा रेड खालायनानै बिसिंतै जों नुगै कयजन खारि थांखा अबो जों चारजन रमि माखा चारजन रमिखा इको खय आमफ्रायनि रतीश सरकार खने खक्सा दङ ताय बाकी दङ विवास देबबर्मा मडल देबबर्मा प्रांजित देबबर्मा बखा जत चाम्पा हावरनि न बंनो जों रमखा इको 12 TG एक्ट बंनि याबो जों रां 1600 tirni tiket ताय जान्दै मुन्दानि इको बुद्रक माखा एक्चुअली तो হয়ে যাকে তো অনেক জায়গা খাইলে তো जों যত জায়গা খবর মালিয়া যেমন তিনি जों পাবলিকনি হয়তো খবর মাখা খবর মানি जों থাকি রেটকা जों যে জায়গা পাবলিকনি হয়তো সাহায্য মানকা যত জায়গা जों খাই দङ আবনো তাই ভবিষ্যতে जों কন্টিনিউ নারাখনাই তিনি সারিনি দামনি তামা জরাও পশ্চিম দুদুয়া এডিসি ভিলেজও 2018-2019 বিশিনি রাং আজিমাতে সবাইমা রং তৈ কাছে কগলা পাতা খাইজাখা তিনি সারিনি দামনি তামা জরাও পশ্চিম দুদুয়া এডিসি ভিলেজ 2018-2019 বিশিনি ইনকাম তে এক্সপেন্ড খাইমাতে কাছে কগলা পাতা খাইজাখা অপান্দা ফাইমানজাখা রুপাইছরি ইয়াকসু আইএস দয়া ত্রিপুরা आ तांगबेदक जाला कुमार त्रिपुरा हुबार तांगबेदक विनोद बिहारी दास पंचायत सेक्रेटारी पश्चिम लुधे एडिसि विलेज चेयरमैन सुकी त्रिपुरा खबे कुबन दं तिनि अकगलाम पान्दा खालामनानै बिसिंति याकसु आईएस दया त्रिपुरा शाखा কি করেছি সেটা তো আপনারা ওই আরপিএম ডেভিড ত্রিপুরা ডেভিড আমাদের কাছ থেকে শুনেছে 12 থেকে 14 পৃষ্ঠা মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে আমরা 2020 এবং 20 অর্থ বছরে সম্ভাব্য কি কাজ করতে পারি সেটার একটা তথ্য আমি পুকুর খনন বা মিনি ব্যারেজ নির্মাণ তথা ছোট পুকুরে মাছ চাষ এরপরে প্রত্যন্ত এলাকায় আমরা তো এই প্রত্যন্ত এলাকায় বাস করি সেই এলাকাগুলিতে মাছের চারা পোনার উৎপাদন এবং পাবদা মাছের চারা পোনা বিতরণ তথা মিশ্র মৎস্য চাষ এগুলির উপর আমি একটা
করেছি, এটা নাম হয়ে যাতে আপনারা গ্রাম সভার মাধ্যমে সিলেকশন করা হয় সেই অনুরোধ আমি রাখছি। তথা এই একটি কথা, যে সমস্ত ছাত্ররা স্কুলে আছে না, আমরা অনেক অবজার্ভ করে দেখেছি যে ওনারা বেশিরভাগ একদম কি বলবো যে প্রেরণা মানে নিম্নমানের অত্যন্ত, যারা ক্লাসে পড়াশোনা নেওয়ার জন্যই স্কুলে আসছে না বাড়ির থেকে। কাজে ওই সমস্ত গার্জিয়ানদের থেকে মানে গার্জিয়ানদেরকে আমার অনুরোধ থাকবে, ওনারা যাতে ছেলে মেয়েদেরকে যথাসময়ে স্কুলে পাঠান। কারণ শিক্ষক মশাইরা ওই ছাত্রদেরকে সামনে পেলেই তো ভালো করে পড়াবেন, ওরা তো সামনে পাচ্ছে না, ছাত্রদের পড়ানোর জন্য ছাত্রদেরকে স্কুলে পাচ্ছে না। কি কারণে জানি না, আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে সঠিক সময়ে পাঠাচ্ছেন না। সঠিক সময়ে স্কুলে না পাঠানোর কারণে ওরা পঠন পাঠনে পিছিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পিছিয়ে থাকলে তো হবে না, এখন সমাজ সংসার পরিবর্তন হচ্ছে ধীরে ধীরে, তার সাথে আমাদের পরিবর্তন হতে হবে। কারণ এই ছেলে মেয়েরাই তো এই এডিসি ভিলেজকে পরিচালনা করবে ভবিষ্যতে। তারা যদি এখন শিক্ষায় দীক্ষায় গুণমানে যদি উন্নত না হয়, তাহলে কি করে এই পশ্চিম জুয়া পঞ্চায়েতের ভবিষ্যতে আরো উন্নত করবে? এই কয়েকটি কথা বলে আমি আমার এই আলোচনাতে Laharo malkhung dera mong pati mani shalthagei kerengsa yake kerengsa thayo langma sasui tongkha traffic jesek phano kochuk berem ni speed lejati laharo achuk phano laharo dera mani kisa angka hanei khakaya Phasalo Makanta Academy Elamoni Luaji Mumbai traffic day tongkosung lukurokno chubasu khlainani te hojake tongnani sisar mung khlaika aguli dolini uttor ger gonaras chumuni IGM chumuni amchayo kabangma malkhungno bathak ruwe borno kerengsa thayo bathakna bagai sajaka abon logi traffic erno rakhoki himnani abonatei bike ni simi singe jotono sisar mung khlaika omnatei sathani Makanta Academy ni kasam rung srungnai roksaka পত্রিকাতেও দেখছি নিউজেও দেখছি তো সেই কারণে আমাদের ওই সব ঘটনাগুলোর জন্য আমরা উমাকান্ত এলামনি থেকে একটা ছোট একটা প্রয়াস করছি। কোন জায়গাতে আমরা আজকে ইয়েতে করছি, রড গেটে করছি, তারপর ওই আমাদের IGM চমুনিতে, আরেকটা হচ্ছে গণরাজ চমুনিতে। মানুষকে কি বার্তা দিতে চাই? মানুষকে দিতে চাইছি যাতে মানে বাইক যাতে হেলমেট পরে যাতে সবাই থাকে হেলমেট অবস্থায়, এবং ট্রাফিক রুল যাতে মানে সিগন্যাল মানে, এবং প্রত্যেকে বাইকে হেলমেট পরে এবং দুজনের বেশি যাতে মানে আরোহী না নেয়, এবং বাইক যাতে কন্ট্রোলে চালায়, 40 কিলোমিটারের বেশি বেগে যাতে না চালায়, এবং ওভারটেক যাতে না করে। এগুলো না করলে অনেকটা মানে অ্যাক্সিডেন্টের হার অনেকটা কমে যাবে। এই জন্যই আমাদের এইসব নিয়ে আমাদের আজকে উমাকান্ত এলামনি থেকে একটা ছোট্ট প্রয়াস। ট্রাফিক সিগন্যালটা যেন অবশ্যই মানে, এটা সবটা মানুষ যেন যে শিখলো তার পরের জনকে যেন শেখাতে পারে, এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। ওটার জন্য প্রত্যেককে সেটাই ব্যবহার করা যে হ্যাঁ আপনি শিখছেন, তাহলে নেক্সট আপনার পেছনের জন শিখবে, ওইটাই আর কি। আপনার নাম? আমার নাম সুভাষিস মজুমদার, আমি উমাকান্ত একাডেমি এলামনির জেনারেল সেক্রেটারি। এবং আমাদের এই প্রোগ্রামে আমাদের যে ট্রাফিকের এসপি সাহেব আছেন মিস্টার পিনাকি সামন্ত আমাদের খুব সহায়তা করেছেন, এবং ওনারও একটা এটার জন্য অনেকটা অবদান আছে, ওনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উনিও আমাদের স্কুলেরই স্টুডেন্ট ছিলেন একসময়। ধন্যবাদ। Thungnani wansun munu khibiboi khodate borokni hamjakmano hasni lukurokno khoboi te malkhung mothornai rokno omhai chubasu khlaimani bagai abo belai no lob sajaknai hwnai shaka traffic DSP বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের উদ্যোগ নিয়ে থাকি আর ট্রাফিক সমস্যার সমাধানে মোটর ভেহিকেল অ্যাক্ট তো আছেই, আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এনফোর্সমেন্ট রেড করে থাকি। এর পাশাপাশি যেমন আজকে উমাকান্ত এলামনি একটা অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ড্রাইভার এবং রিক্সা চালক বা অটো চালক ওদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হবে ট্রাফিক টাইমটা ভাঙলে কী হয়, কোন জায়গায় দাঁড়াতে হবে, জ্যাবরা ক্রস করবে না। তো আমি ওনাদের এই উদ্যোগকে অসংখ্য সাধুবাদ জানাই। এবং মানুষ জানে আইনটা কি, সবাই জানে, আপনারাই জিজ্ঞেস করলে বলে আমি জানি, কিন্তু কেউ পালন করতে চায় না। এটা একটা বিশেষ সমস্যা। তো সেটা করার জন্য এই উদ্যোগে আমরা বিশেষভাবে আমাদের দপ্তর থেকে আমি ওদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। আর পাশাপাশি এটা বলবো যে আগরতলা শহরকে স্বচ্ছ এবং সচল রাখতে গেলে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টটা খুব জরুরি।
এবং মানুষকে সেটা পালন করে চললেই সুন্দর হতে পারে। সব কিছু এমার্জেন্সি থেকে সব কিছু আমাদের সার্ভিসটা সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছতে পারবে, সেটাতে কোনোভাবেই জাম না হয়, আমাদের আবেদন থাকবে আপনাদের মাধ্যমে সবার কাছে সেটা ভালো। আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক মেশিন, যেমন স্পিড রাডার গান, তারপরে আপনার বোল্ডার থেকে আরম্ভ করে যেগুলি অ্যাক্সিডেন্ট মিনিমাইজ করা যায় এগুলি আমরা করছি সমস্যা নেই, এবং আরও কিছু হলে আপনাদের নিশ্চয়ই অবগত। Aguli dolini kabangma hadaruk samung tangnai motha tongphano lukurok ni sisarungni bagai kisano sikangai phailayo pia omakonta academy elamoni borok jetiki laharo deramano toye hoja khlaika abo pai thinangni sal rogo malkung deramani patimung tapuni haike deragla khne khachongo